गल मेरे जेहन चाहिए पंजाब इंडिया वाले वास्ते जनाब, पंजाब इंडिया वाले नहीं, कोई हरियाणे तो कोई दिल्ली तो कोई मुंबई तो जिथों भी भाई साडी वीडियो वेखदा कड़ी 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 करी जा रही। दसो कड़ी कड़ी कौन खेडदा जी जेड़ा दारे च भर के करी जी। है तरपाल आ जी, वेखो जी खोलन लगे हैं। एक तो फुल लंबी काला ने झाड़ के दोस्तों ते माशाअल्लाह जी अल्लाह ने नसीब करे ते पहले दिन जनाब जानवर बंन दिते है। ਉਹ अंदर बैठी सी ते मैनू वेख के ते जनाब नासा ही, वेखो इहदे खराश भी लगी होनी, तुहानू दिखाउणा दीवार दे उपर। ते मैनू देख के ते जनाब वाली बिजली बाहर आ गई है जी, वाइब्रेट बड़ी कर रही क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा आ। तो यह डब्बी नूं ते मैं बन्निया इत्थे जी, ठीक है। ये पहले वो उत्थे बनी सी मिट्टी के उत्ते, तो उत्थे हुण ना धुप्प आ जानी सी। मैं कहा छाल मार के अंदर चलणगे, पर मेरी आवाज़ सुन के तो नासा है। और पक्के फर्श का एक बड़ी वड्डी मौज है, मैं तुहानूं दसदा किहड़ी वड्डी मौज है इहदी। अस्सलाम वालेकुम, तो की हाल ने वीरां भरावां मित्रां दा, उम्मीद करदे जी खैर वाफे नाल होणगे। जनाब तुहाडा वीर अज पहुंच गया जी डेरे दे उत्ते, ते अज मिस्त्रियां कीती है जी छुट्टी क्योंकि मिस्त्री दी तबीयत खराब सी, उहनूं बुखार चढ़िया सीगा। कहंदा अज असीं भाई नहीं आ सकदे। मैं कोई गल नहीं, तुसीं रेस्ट करो, रेस्ट भी जरूरी है, सेहत तंदुरुस्ती है, जान ते जहान हर शै नाल नाल आ। ते आ देखो माशाअल्लाह जी बिल्कुल फर्श अपने रेडी हो गया जी। एक बार इहनूं पानी मार दिता सीगा, ठीक है। तो जानवर तुसीं पहले वेख लिया बन्ने होए। पक्के फर्श का वरतो वड्डा फायदा की है इहदा दोस्तों, सब तो वड्डा फायदा यह है कि जो तुसीं कोई कुत्तियां रखियां होईयां ने, यानी फीमेल का शौक करते हैं, तो जो फीमेल हीट से आती है ना, जो ड्रॉपिंग होती ब्लड सटती है पक्की जगह, तो तुहानूं वाज़ नज़र आ जाता कि यार फीमेल हीट से आ गई है। कच्ची जगह तो चीज़ जज नहीं हो सकती। तो यह स्टैला 2 इधर बनी हुई है जी। आ देखो हुण पानी पिया ना, पानी बिल्कुल साफ पिया, अगे पैर मार के मिट्टी पड़ते तो मिट्टी पा लेंदे। वेखो अंदर वड़ के बैठी सी, देखो इस तरह अंदर वड़ के बैठना, तो अंदर अंदर ना पंखे लाने हाले जी। दोस्तों जिस तरह तुहानूं पिछली वीडियो दस्सिया सीगा जनाब एयर कूलर पिया ते सप्लाई घर पई है जनाब, तो लिया के उन्होंने चलाने आ। तो सप्लाई चला के देखा तो कूलर का पक्खा तो चल गया, मरल भाई कहना नहीं मोटर खराब आ। देखो बाल्टी पानी की भर के इत्थे इसे करके रखी सीगी कि अपना ना ये चल जाए, चैक कर लीए मोटर चलती कि नहीं। बहरहाल मोटर नहीं चली, उन्हें तारां ते टेप करन लगे हैं जी। एन सप्लाई लाती है, 12 वोल्ट का एयर कूलर है जी। तो ये रख के असीं हुण पहले बच्चों को ला लईए, तो बाकी असीं बाद च काम करते हैं। वो बोरे दे तरपाल पई है, तरपाल लगे कढ़न, तरपाल कढ़ के तो जनाब ग्रीन शीट है जिस तरह की आ लगी हुई है ना, ये नाल दी ग्रीन शीट आ। तो वो असीं जनाब उन्हें केज च पाने, फड़ लिया सर बोरा कढ़िए बाहर। फिर यार देखो माशाअल्लाह जी कोको ब्रांड भी अंदर बैठी मस्त हो गए, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स। तो अंदर जाके दिखाना होंगे फर्श पक्के हो गए, ठीक है जी। देखो अंदर छांव, अंदर पानी मारिया से गिली जगह वा, तो बड़े आराम के नाल माशाअल्लाह मस्त हो गए। तो वेखो ने बैठी है ईजी हो जी। यह तरपाल आ जी, वेखो जी खोलन लगे हैं। एक तो फुल लंबी काला ने झाड़ के ना एकदम मसाम मसूम इहदे खुल जाएंगे। तो दोस्तों पखे लाने एक साइड से करके इस तरह के जी जानवर को सही हवा लगती रहे, अंदर उहदे ना हबस ना बने, क्योंकि बाहर तो हवा आ जानी, हवा लगनी। बाकी ग्रीन शीट जी उत्ते ला देनी है। ये साडे घर लगी हुंदी सीगी, असीं पिछले साल इत्थे लिया के सर्दियां च लाई हुई सीगी, बैक साइड गली च लाई हुई सी। घर जी ओपन स्पेस हुंदी है, तो ये 9 फुट आ तकरीबन 4-5 इन्हें केज झाड़ ला के दवा इन्हें कवर कर ही जानी है कि जिन्हें केज करती ना हुई। तो बाकी जो सानू को लियानी पई तो जाफी लिया के पा देंगे, क्योंकि ग्रीन शेड जो हवा क्रॉस भी होंदी है। ठीक है हाँ उत्तों सारी सही है, हैं उत्तों तो सही है, लेकिन बननी पैनी पक्की रस्सियां ना शाम को। चलो शाम को बन लांगे, धुप भी बड़ी है, करी आसरा कर ये उच्ची करके। मैं कहना जी पिछे है ना जिथे है ना ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਾਂਗੇ आ तो अगों ਅੱਗੋਂ इंज रखी कि जी आप खुल जाया करे वार वार आपे ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਖੋਲਣੀ ਪੈਣੀ। हाँ लो जी भाई कहता कि आ जोड़ा काम है ना, देखो आड़े इहदे कड़े आ, ठीक है। इनू इत्थों कहता किल ला के ते इस हिसाब नाल इत्थे डोरी जी लावांगे कि ताकि जो शाम नूं डॉग बाहर कड्ढणे आ ते इन्हां नूं लवेट के ते कहता पिछे सड़ दित्ती, तो उत्थों पिछों भाई कहता पक्की बंन आ गया। देखो ना हुण इन्नी छां आ गई है केज दे विच, अगे किवें धुप्प वरदी सीगी, सही है। हुण देखो छां आ। असद मेरा भरा करी ठंडे पानी की बाल्टी कढ़ के लिया, तो आ जी कुंडियां बाहर रोड़ के ना ठंडा पानी पाइए, क्योंकि हुण धुप्प दे थले छां रहेगी। भज के मेरा भरा फड़ लिया, क्योंकि आ पानी दोस्तों पहले का पिया हुआ गर्म हो गया होना वा। आ वेखो किन्नी इहदे विच छां वा। आ 2 कपड़े साडे कोल पए सी पुराने सर्दियां दे, वो भी असीं कड्ढे क्योंकि बोरे च सी। आ देखो हुण कोको बाहर आ गई छां ते है, ताज़ा पानी लिया कढ़ के मोटर चला के 2 मिनट ठंडा। तो आ देखो कोको भी माशाअल्लाह हुण बाहर आ गई, अगे किन्नी धुप्प सी, इहदे वीडियो से पहले वेख्या होना। आ देखो आ कपड़ा लाता जी, तो बड़ी इहदे नाल छां आ गई, अल्लाह खैर करे जी। दोस्तों तो बड़ा आसरा हो गया, यकीन करो थले वड़ के भी वेख्या वा। तो भाई दनान भी हुण अंदर गए, इनको माड़ा जिहा पहले पुछ लीए, फिर तुहाडे नाल गल करदे। तो सुबह दी लगी हुंदी, तो फिर खाना ठंडियां रहणियां गल्लां ਰਹਿਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਉਣੀ ਪਿਆ ਕਰਨੀ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ है ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਤੀ ਨਾ, फिर तपश नहीं होने लगी है ना। नाले लग जो अपनी नाली चल गई तो आप फिर पानी पुनी मार दे तो काम जबरदस्त हो जा करना। तो यह दोस्तों वेखो ना आ किन्नी छां जे, क्योंकि यह जाली जी है ना, यह जाली का वाधा होंदा ग्रीन का कि इंच हवा क्रॉस होंदी रहिंदी है, प्रॉब्लम नहीं कोई बनती, जानवर भी रिलैक्स रहेगा, हवा की क्रॉसिंग भी होंदी रहेगी। दोस्तों देखो असद वीरा जुत्ती ला के गया जे, जुत्ती का तो लाई
ਭਾਈ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋਏ ਜਰਾ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਰਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੁੰਡਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਚੀਤੇ ਕੋ 2 ਕੁੰਡੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਾਤਾ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਪਾਣੀ ਕੁੰਡੀ ਤੂੜੀ ਪੈ ਗਈ, ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ, ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਡਲੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜੀ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਡਮ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ 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 ਕੜੀ 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 ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੜੀ ਕੜੀ ਕੌਣ ਖੇਡਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਰੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਕੋਕੋ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਘਰ ਚਲੀਏ ਹੁਣ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੋਟੋ ਬਹਿ ਗਈ, ਮੋਟੋ ਕੋਕੋ ਕਾਹੂ ਆਪਕੋ ਕੋਕੋ। ਇਹ ਕੋਕੋ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਕੋ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਵੇਰ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿਆ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਰੀਡਾਂ ਹੋਣ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸੈਟਅਪ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੇ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੇ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡ੍ਰੀਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਤੇ ਚੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਗੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਚੱਸਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੇ, ਕਸਮੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਹਲੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਸੋਚੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪੇਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚਦਾ, 1-2 ਘੰਟੇ ਸੋਚਦਾ ਨੀਂਦ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਘਾਹ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੌਗ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ, ਇੱਕ ਕੇਜ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਜੇ ਤੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਵਾਜ਼ਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਵਾਜ਼ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਬੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕੀਨ ਭਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਵੇ ਰੱਬ। ਤੇ ਕਿਆ ਹੀ ਚੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਵੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਤੇ ਮੰਗ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਗੇੜਾ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਰਖਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਾਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਖਾਏ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੁਰਾਖ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੌਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਟੇਰ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੜਦੇ ਬੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੁਰਾਖ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਛਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੌਗ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣੀ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਪ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਅੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਕੋਈ 6 ਇੰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੱਸ ਪੈਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ 3 ਇੰਚ ਦੇ ਪੈਪ ਪਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਵੀ ਅੱਜ ਵੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਇੰਨੀ ਖਪਤ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਾਨਵਰ ਸੜਨਗੇ, ਧੁੱਪ ਲੱਗੇਗੀ, ਗਰਮੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੁਰਾਖ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਆ, ਭੌਂਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਡੌਗ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੱਖੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਫੇਰ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ ਵਿਦਿਨ 1-2 ਵੀਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਆਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਾਣੀ ਸਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਸਤ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦਿਲ ਦਗ 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 ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ, ਜੇ ਇਸ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਨਾਮ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੀ ਜੇ,
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਆ, ਉਸੇ ਬਰੀਡ ਦਾ ਪੱਪੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਏਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂ, ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਪੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਆਫਰ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇਣੀ ਆ ਬਰੀਡ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਭਜਵਾਵਾਂਗਾ। ਪੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਊਦੀਆ ਦੁਬਈ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਏ, ਉਹਦੇ 2 ਭਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਖੋਇਆ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜੀਦਾ। ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਆਫਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਫਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਟੀਟੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਟੀਟੂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਨੈਟ ਵਾਲੀ ਡਿਵਾਈਸ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੀਲੀ ਟੇਪ ਵਾਲਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਨਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਥੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਪੈਰ ਧੋਲਾ, ਜ਼ਰਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾ, ਆਪ ਵੀ ਦੇਖ ਗਰਮੀ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤੇ ਪਏ, ਦੇਖ ਜਾ। ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਵੀ ਪੀ ਦੇ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ ਕਰ। ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਆ ਮਾਰ ਦੇ ਕਰੀ ਬਲਕਾ ਜਰਾ ਕਹਿ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਾਲੇ 'ਚ ਬਦਲੋ ਤੇ ਛੇਤੀ 20,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਲਵੋ ਨਾ ਲਵੋ, ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ? ਭੇਜਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭੇਜਾਂਗੇ। अरे वाह, अपलोड 37.8 MB ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਨਾਬ 31.3 MB। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰਕੇ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ उन्होंने भाई जी मैंने जिक्र किया ने कहा अरसलान भाई मैंने ना अपना तलहा गौरी को बताया था कि उसका डॉग की डाइट का बताया था, उन्होंने वीडियो में मेरा नाम नहीं लिया। तो मैं कहती यार गल है कि सानू दूसरे यूट्यूबर ना कंपेयर ना करी, ठीक है। साढ़े च यूट्यूबर वाली गल है नहीं, अं है कि सीधे जे बंदे। उस दिन कराची का बंदा मिलन आया सी, काम लगे हुए थे, मैंने फोन आया कहता अरसलान भाई मैं कराची से आया हूँ तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ भाईजान। मैं आ जाओ भाई, मैं लोकेशन भेजी, मैं आ जाओ तुम बैठो, 7 बिस्मिल्ला। खूब भाई की इज्जत की है जनाब, जिन्नी अपने अंदर तफीक सिंह की खिदमत करके जनाब उन्होंने भेजा बंदे ने, ठीक है। अल्लाह के हुक्म नाल राजी होएगा, कमेंट जे वीडियो वेखदा होवेगा तो कर लेगा। ते तुहाडे तो कोई जी राजी हो जाण ते किहड़ी गल हुंदी है दोस्तों, कोई यार दोस्त कोई मेहमान राजी हो जाए तो माशाअल्लाह। मैं कहा थोड़ा तुहानूं सुल्तान दा भी शौक कराइए, ये आपां कुर्बानी वास्ते लिया वा, मैं टाइम नाल ही लै लिया सीगा क्योंकि एंड टाइम आके बहुत मुश्किल हुंदी है ते मंडियां जाना खपना तपना। ते मंडी तो सच मैनूं याद आया, ये दस्सिओ कि मंडी दी व्लॉगिंग कीती जावे क्योंकि जदों मैं घर जाना ना मेरे डैडी मैनूं गल कहंदे हुंदे सारी दुनिया मंडी जा वीडियो बनाउंदी है, तुसीं क्यों नहीं जांदे? मैं कहा अब्बा जी पहले काम तां नवेड़ लईए पिछे ते फिर असीं जावांगे मंडी 'च। ते तुहाडी इहदे मुतल्लिक की राय है कि मंडी ते जाके व्लॉग बनाउणे चाहीदे आ, कोई अच्छे नस्ली खूबसूरत जानवर दिखाने चाहिए है कि नहीं? क्योंकि मंडी मेरे तो काफ़ी दूर है, कोई 27-28 किलोमीटर। तुहाडी रजामंदी होएगी तो जनाब असीं जावांगे, जे तुसीं कहंदे हो कि नहीं तो फिर आपां तुहानूं डेरे दी व्लॉगिंग भी विखावांगे जी। दोस्तों ते ए जनाब पानी वाली बाल्टी मुल्तान रीजन ने चक्की है तो जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे, ठीक है। तो वीडियो बना के लगातार मेरे से हाथ भी देखो कि मैं मोबाइल पर लाल हो गया जी। तो चीता जनाब बनिया होया दरख्तां दी छां ते थल्ले, उन्होंने लगे हैं जी पानी पाउण। तू ना पाई, मैं पाना तू ना पाई। दही खा गया, चलो माशाल्लाह दही खा गया। अच्छा मेरा पुत्र बस ते देख ला, ऐसे पिछे रही तू पिछे रही माशाल्लाह जी। दही तो शक्कर पाई सी रला के वो खा गया है। तो पानी का चेंज करके एक दफ़ा हल्का हल्का पानी फिर छड़ जाने। तो कुंडियां की जगह मैं चेंज करदा क्योंकि कुंडियां उधर करते हैं या साइड पर करते हैं ताकि रिलैक्स होकर उन्होंने छां वाली साइड पर बह जाए। पलक साहब मैं पाना पानी, तुसीं इन्हां दे लागे होइओ, हत्थ दिखा जरा
ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਹੁਣ ਖਰੀਂਡ ਲੱਤਿਆ ਜਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਆਹ ਰੋੜ ਦਈਏ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਏ 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 ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਬਈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖੀਏ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਹ ਕੁੰਡੀ ਚੱਕ ਲਈਏ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਇਹ ਲੈ ਲਈਏ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਛੜਕਾਉਣੇ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਸ ਉੱਤਰ ਬਸ ਗੰਦਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਕਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ ਬਸ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੀ